Yeah. So in the last session, we discussed about the profiles and parameters, and today we are going to discuss about regular session call. So what are the entry questions we are expecting from user administration and client administration? Why? Because ఈ two concepts already మనం discuss చేసాం. So what are the entry questions we are expecting in interview? The questions and answers we are going to discuss in our today's session. So from client administration, first of all, what is client? Second question, why we need to client? Why we need to create client? How to create a new client? The fourth one is, so from client administration, first of all, what is client? Second question, why we need to client? Why we need to create client? How to create a new client? The fourth one is, types of client copies.
What is local client copy? The client is the client copy. uh, what are the prerequisites? What are the prerequisites for local client? During client copy, if the client copy, local client copy is cancelled, how to restart? How to restart the client copy again? How to lock a client? So these are the questions we are expecting from client administration. Coming to user administration, how to create a new user, how to delete an existing user, how to unlock locked user, how to create multiple users, how to update password for multiple users. So these are the questions we are expecting from client administration and user administration.
Yeah. So system is started. Now go to SAP login. సో సూర్య గారు ఇప్పుడు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ మనకి అందులో క్రాస్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి కదండి. యా అదే క్రాస్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇప్పుడు క్లయింట్ కాపీ చేస్తున్నాం. సో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, అది ఎలా రీస్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో క్లయింట్ కాపీ చేస్తున్నాం, లాగ్స్ ఎలా చెక్ చేసుకుంటాం. సో దీనిలో కూడా క్రాస్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇవి చేసేటప్పుడు, అంటే అట్లాంటివి ఏమైనా అంటే ఏ ఇష్యూస్ తో ఫెయిల్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్ కాపీ చేస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ ఫెయిల్ అయిందంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్? అదే కదా మన లాగ్స్, క్లయింట్ కాపీ లాగ్స్ చెక్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో దాని గురించి హౌ టు చెక్ ద క్లయింట్ కాపీ లాగ్స్. సో అది కూడా చూద్దాం, డిస్కస్ చేద్దాం. So already we discussed what is client. So this is our SAP system, development system. So client is nothing but an individual department in SAP system that represents an organization. So if you take development system, automatically 2 clients are already created. 000001, and after that we are going to create the client. Why? Because so we got a project from Ford Motors. In Ford Motors, so first to development system we installed. After that to quality production, okay. In development system, we have departments. Development department. And modification department, customizing department. And finally, unit testing department. So that is not compared with exact testing. Unit testing means the initial testing, unit testing department. So that is the reason we need to create a client. So if you take any client, the client having their own data. So we are going to create 040 client, the development client. So development users only. So whatever the users existing in 050 client, the users only can able to access the data, 050 client data. And we are going to create a client for customizing department, that is 100. So the 100 data we can able to access once we log into 100 client only. So మనం 050 నుంచి 100 client access చేయలేం, 100 client నుంచి 050 client access చేయలేం. That is individual department. So unit testing 200 client, that is also. So client is nothing but an individual department in the organization. So if you take development system, maximum 3 to 4 clients we are going to create. Sometimes maybe, so we can able to create number of clients. Total 1000 clients we can able to create in development system, quality or production, in every system. Like sandbox system, pre-production system. If you take any system, we have possibility to create total 1000 clients, including default client. Total 1000 clients we create. So what is a client? Client is nothing but individual department. Why we need to create a client? So development department కోసం ఒక client create చేయాలి. Only developers are working on that client. Customizing department, only customizing employees, customizing users only accessing the client. Testing department, unit testing, basic testing people only log into in that particular client. So why we need to create a client means, so we got a project from one of the company. So we are going to, as part of the project, first we install development system. In development system, we are going to create the sub departments, development department, customizing and unit testing, like that. So that is a client. Why we need to create a client? That is already we discussed. So development activities are done in development client only. Customizing activities means modifications are done in customizing department. Unit testing activities are done in
unit testing department. So third question, how to create a new client? So we have a transaction code by using SEC4T code. So by using SEC4, so we can able to create the existing clients. So create new clients, and we can able to see the existing clients also. So till now, whatever the clients we have, for suppose development system line SEC4 enter చేసాం అనుకోండి, డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఇప్పటి వరకు ఉన్న clients we can able to see all the clients. Till now, what are the clients we have? All the clients we can able to see. So that is SEC4. So new clients create చేస్తాం, at the same time we can able to create, we can able to see the existing clients. Duplicate clients are not allowed. Note, duplicate clients are not allowed. So we can able to create total 1000 clients. By default, 2 clients are there, 00001. 998 clients we can create, but don't create that much of clients. అంటే total 1000 clients possibility ఉంది కదా అని మనం క్రియేట్ చేయకూడదండి. Why? Because whenever we create a new client, system automatically assigns some memory, means some space to the client. సో మనకున్నదే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, SAP ఇన్స్టలేషన్ కి 300 GB హార్డ్ డిస్క్ కావాలని చెప్తున్నాం. సో మనం ఏ యాక్టివిటీ చేసినా డేటాబేస్ లో సేవ్ అవుతుంది. SAP MMC లో ఏం సేవ్ అవ్వదు, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రాసెసింగ్. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద డ్రైవ్. మనం 300 GB మినిమం స్పేస్ అని చెప్తున్నాం, సో ఆ డ్రైవ్ లోనే సేవ్ అవుతుంది. సో మీరు ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి చూడండి, బిఫోర్ 300 GB, ఆఫ్టర్ ఇన్స్టలేషన్ ఐ థింక్ 150 or 170 GB ఆక్యుపైడ్, నియర్లీ 200 GB ఆక్యుపై చేస్తుంది. మనం ఎందుకు 300 GB అని చెప్తున్నామంటే, యాక్చువల్గా ఇన్స్టలేషన్ కి 200 GBనే, బట్ మనం నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ చేస్తుంటాం కదా, యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం, రోల్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం, లైక్ క్లయింట్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం, క్లయింట్ కాపీ చేస్తుంటాం. సో డైలీ ఇట్ ఆక్యుపై ద స్పేస్ ఇన్ ద డేటాబేస్. మనం చేసే యాక్టివిటీస్ వల్ల డేటాబేస్ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనం 200 GB అని చెప్పామనుకోండి, అది మీకు ఓన్లీ ఇన్స్టలేషన్ వరకే, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే స్పేస్ లేదు. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో స్పేస్ ఇన్ డేటాబేస్, సిస్టమ్ విల్ నాట్ బి స్టార్టెడ్. సిస్టమ్ స్టార్ట్ అవ్వదు స్పేస్ లేకపోతే. ఓకే, సో ఇప్పుడు రియల్ టైంకి వచ్చేటప్పటికి డేటాబేస్ సైజ్ ఎట్లా ఉంటుందండి? ఆ క్లయింట్స్ ఎట్లా మెయింటెనెన్స్ చేస్తారండి? అంటే That is organization, based on the organization requirement. Some organizations, so they are maintaining 1 TB, 2 TB also. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేస్ అలా రిడ్యూస్ అవుతా ఉన్నా ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేస్తా ఉంటారా? సో మన సైడ్ ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకోవాలి అట్లా? స్పేస్ దాన్ని బట్టి మనం యాక్షన్ తీసుకోవాలి, మనం చెప్పాలి. ఎందుకంటే 1 TB అంటే చాలా ఎక్కువ అండి. ఇప్పుడు మనం 300 GB ఎనఫ్ మనం చేసే ప్రాక్టీస్ కి. సో రియల్ టైంలో మనం ఎంత రీచ్ చేసినా 1 TB, 2 TB అంత రీచ్ అవ్వదు. ఓకే, సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిపుల్ SAP మెంబర్స్ ఉంటారు కదండి, కన్సల్టెంట్స్, సో అందరికి అదే స్పేస్ అలొకేట్ చేసి ఉంటుంది అంతేనా? ఎస్, అవును, సేమ్ స్పేస్ అందరికి, అందరూ అదే దాంట్లోనే వర్క్ చేయాలి కదా. ఓకే, అంటే క్లయింట్ క్రియేట్ చేసిన వెంటనే స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుందంటే అదేమి 10 GB 20 GB ఆక్యుపై చేయదండి, నామినల్ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. బట్ క్లయింట్ కాపీ చేసినప్పుడు ఐ థింక్ నియర్లీ 1 to 2 GB, సమ్ టైమ్స్ 3 GB ఆక్యుపై చేస్తుంది. అందుకే మనం చెప్తున్నాం క్లయింట్స్ ఎక్కువ క్రియేట్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే క్లయింట్స్ క్రియేట్ చేస్తామంటే ఆటోమేటిక్ గా స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో క్లయింట్ క్రియేట్ చేసినా కూడా క్లయింట్ కాపీ చేయకూడదు. అంటే మనకి కావాల్సిన క్లయింట్స్ కంటే ఎక్కువ క్లయింట్ కాపీ చేయకూడదు. ఎందుకంటే క్లయింట్ కాపీ చేసామంటే, ఫర్ సపోజ్ 000 నుంచి న్యూ క్లయింట్ కాపీ చేసాం అనుకోండి, ఐ థింక్ 3 GB ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో ఎవ్రీ క్లయింట్ 3 GB అంటే, సో మనకున్నది 300 GB అని చెప్పాం ఫర్ సపోజ్ ప్రాక్టీస్ చేసాము. సో 200 GB ఆల్రెడీ ఇన్స్టలేషన్కి ఎలికేట్ అయిపోయింది. సో 100 GB. సో 100 GB మనం ఒక
30 క్లయింట్స్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, ఆ 33 క్లయింట్స్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, 100 GB అయిపోతుంది. సో మన సిస్టమ్ స్టార్ట్ అవ్వదు. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. క్లయింట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్వాంటెడ్ క్లయింట్స్ క్రియేట్ చేయకూడదు. ఈవెన్ క్రియేట్ చేసిన క్లయింట్ కాపీస్ అసలు చేయకూడదు. Okay, so this is a pre-code. By using SSE4, we can create new clients, and at the same time, we can able to see the existing clients also. దాని బేస్ చేసుకొని మనం clients create చేయాలి. Duplicate clients are not allowed. Types of client copies. Actually, we have 3 types of client copies. Types of client copies. The first one is within the system, local client copy. Second one is remote client copy, and third one is client export import. Local client copy, the transaction code is SECL. Remote client copy transaction code is SCC9. And export import transaction codes, SEC8 export and SEC7 import, export import. So local client copy already we discussed. So within the system, one client to another client, that is we are called as local client copy, because source client to target client both are existing in the same system. That is local client copy. So within the system, see here, this is a development system. Default clients 000, 001 default clients. After that, we created 050 client, 100 client, and 200 client also we created. So we are doing. So as part of the requirement, we are going to copy the data from 000 to a 050 client. This client to this client. This is we are called as local client copy, because this is we are called as source. 000 client source, 050 target. Why? Because 050 new client. So source to target, but both clients are existing in the same system. So this is we are called as local client within the system. And remote client means we have 2 systems. Dev and quality. Actually, మనం ఇది ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు, బికాస్ మనకి ఇంకో సిస్టమ్ కావాలి. The clients, default clients 000, 001, 050, 100 and 200. For suppose quality system కూడా సేమ్ క్లయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, బట్ ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఫర్ సపోజ్ ది క్వాలిటీ సిస్టమ్ ఆల్సో ఫస్ట్ 2 క్లయింట్స్ సేమ్. డెవలప్మెంట్, క్వాలిటీ, ప్రొడక్షన్ మీరు ఏ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసినా ఫస్ట్ 2 క్లయింట్స్ అంటే 000, 001 కామన్ 001. So after that, based on the requirement, we are going to create like 100, 050, 100, 200. So development 000 to quality 100. If there is a requirement to copy the data, development 000 to quality 100.
So this is remote client copy, two different systems. But here we need prerequisites. The first one is logical system identification, logical system. Second one is remote function calls. RFC is mandatory for remote client copy. Next, third one is client export import. So this is also look like same development system, and this is quality system. In development system, first two clients are common: 000 client, 001, 050, 100, 200. Triple zero, 001, 050, 100 and 200. So this is also same concept, one system to another system. Development, for suppose development system to quality 100 and quality. Same. But so why we go with so same concept, development లో ఉన్న క్లయింట్ క్వాలిటీ కాపీ చేయాలి, సేమ్ అదే రిమోట్ క్లయింట్ కాపీ కూడా సేమ్ అదే. బట్ సో వై వీ హ్యావ్ క్లయింట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్? సో రిమోట్ క్లయింట్ కాపీకి ఈ టూ ప్రీరిక్విజిట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో మనం రిమోట్ క్లయింట్ కాపీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. క్లయింట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ కి ఓన్లీ వన్ ప్రీరిక్విజిట్, దట్ ఈస్ టిఎంఎస్, ట్రాన్స్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది. అంటే ఎస్టిఎంఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే, టీ కోడ్ ఎస్టిఎంఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే, సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ క్లయింట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్. సో ఏ సినారియోలో క్లయింట్ ఎక్స్పోర్ట్కి వెళ్తాం, ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్, అండ్ ఏ సినారియోలో రిమోట్ క్లయింట్ కాపీ వెళ్తామంటే, దట్ ఈస్ ఫర్ సపోజ్ మనకి నంబర్ ఆఫ్ ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రొఫైల్స్, SAP స్కోర్ ఆల్, SAP స్కోర్ APPL, SAP స్కోర్ కస్ట్, SAP స్కోర్ EONL, అలా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి క్లయింట్ కాపీలో. సో SAP స్కోర్ ఆల్ తీసుకున్నప్పుడు, ఫర్ సపోజ్ SAP స్కోర్ ఆల్ ప్రొఫైల్ డెవలప్మెంట్ 000 టు క్వాలిటీ 100 తీసుకున్నాం అనుకోండి, SAP స్కోర్ ఆల్ ప్రొఫైల్. సో ఎవ్రీథింగ్ SAP స్కోర్ ఆల్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఇన్ 000 క్లయింట్, ఎవ్రీథింగ్ నీడ్ టు కాపీ టు 100. అంటే ఇది పెద్ద ప్రొఫైల్, ఇది ఎక్కువ టేబుల్స్ ఉంటాయి, 80,000 ప్లస్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ సినారియో క్లయింట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ కాదండి. ఫర్ సపోజ్ ఎక్సెప్ట్ SAP స్కోర్ ఆల్, మనకి ఇంకా ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి, SAP స్కోర్ APPL, అప్లికేషన్ అండ్ ఐ థింక్ అప్లికేషన్ డేటా అండ్ కస్టమైజింగ్ డేటా, SAP స్కోర్ ఆల్, SAP స్కోర్ కస్ట్, SAP స్కోర్ EONL, SAP స్కోర్ యూజర్, ఇలా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఇంకా ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో ఎక్సెప్ట్ SAP స్కోర్ ఆల్, మీరు ఏ ప్రొఫైల్ అయినా రిమోట్ క్లయింట్ కాపీతో వెళ్ళండి. సో క్లయింట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ SAP స్కోర్ ఆల్ ఈ ఒక్క ప్రొఫైల్కి వెళ్తామండి. SAP స్కోర్ ఆల్ కాపీ చేయాలనుకోండి డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ టు క్వాలిటీకి, సో వి గో విత్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్. ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఎక్కువైనాయి అనుకోండి, ఒక్కొక్కసారి సిస్టమ్ అంటే స్ట్రక్ అయిపోతుంది. సో అలా స్ట్రక్ అవ్వకుండా స్మూత్ గా క్లయింట్ కాపీ అవ్వాలంటే బెటర్ టు గో విత్ క్లయింట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్. ఎక్సెప్ట్ SAP స్కోర్ ఆల్, సో మీరు ఏ ప్రొఫైల్ ని కాపీ చేయాలన్నా రిమోట్ క్లయింట్ కాపీతో వెళ్ళండి. సో దీస్ ఆర్ ద 3 టైప్స్ ఆఫ్ క్లయింట్ కాపీస్. ఇంకా మనం ఈ 2 రిమోట్ క్లయింట్ కాపీ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు. ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ఇప్పుడు కాదు, TMS కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. సో రిమోట్ క్లయింట్ కాపీ మనం ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు, ఎందుకంటే మనకి మినిమం ఇంకొక సిస్టమ్ కూడా కావాలి. విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్ రిమోట్ క్లయింట్ కాపీ చేయలేం. సో ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు ఇన్స్టాల్. సో మీరు ఎవరైనా ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఫైన్, క్వాలిటీ సిస్టమ్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తే, డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసిన వాళ్ళు
క్వాలిటీలో కూడా. ఫర్ సపోజ్ మీకు అంత హార్డ్వేర్ ఉండాలి, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్. సో 300 GB ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఫర్ డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్. సో మీకు ఒక 500-600 GB ఉందనుకోండి హార్డ్ డిస్క్, 8 GB ర్యామ్ ఉందనుకోండి, ఎస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఇన్స్టాల్ క్వాలిటీ సిస్టమ్ ఆల్సో. మనకి క్వాలిటీ సిస్టమ్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ ఏమి ఉండదండి. నో నీడ్ ఎనీ సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్. వాట్ ఎవర్ ద సాఫ్ట్వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ అదే సాఫ్ట్వేర్. సో డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు డిఈవి అని ఇస్తాం సిస్టమ్ ఐడి, క్వాలిటీ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు క్యూ అని ఇస్తాం, అంతే. దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉండవు డెవలప్మెంట్కి, క్వాలిటీకి, ప్రొడక్షన్కి, సేమ్ సాఫ్ట్వేర్. సో సూర్య గారు ఇలాంటి టైంలో ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్ కాపీ ఉందనుకోండి, ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ టు ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ టు హలో చెప్పండి, మీ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు. సో వాట్ ఈస్ క్లయింట్ కాపీ, లోకల్ క్లయింట్ కాపీ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. వాట్ ఆర్ ద ప్రీరిక్విజిట్ ఫర్ లోకల్ క్లయింట్ కాపీ? సో వాట్ ఆర్ ద ప్రీరిక్విజిట్ ఫర్ లోకల్ క్లయింట్ కాపీ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో ఫస్ట్ సోర్స్ టార్గెట్ చెక్ చేసుకోవాలంటే ఎగ్జిస్టింగ్ క్లయింట్, న్యూ క్లయింట్, ఎగ్జిస్టింగ్ క్లయింట్ నుంచి న్యూ క్లయింట్ కాపీ చేస్తున్నాం. సో 2 క్లయింట్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. So client administration, where is client administration? Client copy prerequisites already we discussed. We need to confirm the both source and target. మనం ఏ క్లయింట్స్ కాపీ చేయాలో అండ్ ఏ క్లయింట్ లో కాపీ చేయాలో 2 క్లయింట్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాయి లేదా. సోర్స్ క్లయింట్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది, ఫర్ సపోజ్ ట్రిపుల్ జీరో తీసుకున్నాం అనుకోండి, దట్ ఇస్ డిఫాల్ట్ క్లయింట్. బట్ టార్గెట్ క్లయింట్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి, అంటే మనం క్రియేట్ చేసామా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. we need to check the size of the source client. సో అంటే సోర్స్ క్లయింట్ కాపీ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సైజ్ చెక్ చేసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం క్లయింట్ కాపీ చేస్తాం. బట్ ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ సైజ్ చెక్ చేయాలని, ఎందుకంటే అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్ మ్యాక్సిమం 2 to 3 GB ఉంటుంది. సో చెక్ చేసుకుంటే ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్. లాక్ ఆల్ ద యూజర్స్ ఎక్సెప్ట్ బేసిస్ కన్సల్టెంట్. యూజర్స్ అందరిని లాక్ చేయాలి. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ ద సోర్స్ సిస్టమ్. సో ఏ క్లయింట్ కాపీ చేస్తున్నామో ఆ క్లయింట్ లో ఎస్ఐపి బేసిస్ వాళ్ళు, ఎక్సెప్ట్ బేసిస్ వాళ్ళు రిమైనింగ్ యూజర్స్ అందరినీ లాక్ చేయాలి. బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ we need to select the profile. మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి. SAP ఆల్, SAP APPL, SAP కస్ట్, SAP UONL, SAP యూజర్ అని. సో మనకి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఆ ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్రొఫైల్ ఏంటనేది మనకి మెయిల్లో వస్తుంది. అండ్ మన టీమ్ లీడ్తో డిస్కస్ చేసి, అంటే మెయిల్లో రాకపోతే మన టీమ్ లీడ్తో డిస్కస్ చేసి ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మనం ఏ ప్రొఫైల్ని మనం ఓన్గా డిసైడ్ చేయకూడదు. సో బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద ప్రొఫైల్. ఓన్లీ రిక్వైర్మెంట్, మన ఓన్ డెసిషన్ కాదు. సో వీ షుడ్ లాగిన్ టు ద టార్గెట్ క్లయింట్. టార్గెట్ క్లయింట్ లాగిన్ అవ్వాలి. అంటే ఫర్ సపోజ్ మీరు 050 క్లయింట్ కాపీ చేస్తున్నారు అనుకోండి, 050 తోటి లాగిన్ అవ్వాలి. అండ్ వీ షుడ్ మెయింటైన్ ఎనఫ్ స్పేస్ ఇన్ ద SAP ఇన్స్టాల్ డ్రైవ్. సో ఎనఫ్ స్పేస్ అంటే మినిమం 10 GB మెయింటైన్ చేయాలి ఎవ్రీ డే. ఫర్ సపోజ్ ఈ డ్రైవ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసాం మనం SAP, సి డ్రైవ్ OS, సిలో OS ఇన్స్టాల్ చేసాం అండ్ ఈలో SAP ఇన్స్టలేషన్, అంటే డేటాబేస్ ఇన్స్టలేషన్, SAP ఇన్స్టలేషన్. సో ఈ డ్రైవ్ ఆల్వేస్ we need to maintain, ఈ డ్రైవ్ ఆల్వేస్ we should maintain minimum 10 GB ఫ్రీ స్పేస్. ఇక్కడ మనకి 315 GB ఫ్రీ స్పేస్ ఉంది. దిస్ ఈస్ మోర్ ఎనఫ్, బట్ మినిమం 10 GB మెయింటైన్ చేయాలి. So these are the prerequisites. So next, so if the client copy is cancelled, how to restart the client copy again? మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. క్లయింట్ కాపీ లాగ్స్ లో మనకి స్టేటస్ ఉంటాయి. సో 4 types ఆఫ్ స్టేటస్. ఫస్ట్ది ప్రాసెసింగ్, అంటే క్లయింట్ కాపీ జస్ట్ నో మనం స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, క్లయింట్ కాపీ SEC3 చెక్ చేసుకుంటే ప్రాసెసింగ్ వస్తుంది, అంటే క్లయింట్ కాపీ స్టార్ట్ అయింది జస్ట్ నో. మనం క్లయింట్ కాపీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏ టైం చూసినా మనకి ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ క్యాన్సిల్.
So we have processing, successfully completed, cancel and restart cancel. So these are the 4 types of client copy logs status. ఇక్కడ ఏమో క్వశ్చన్ ఏంటి, ఫర్ సపోజ్ డ్యూరింగ్ క్లయింట్ కాపీ అది ఫర్ సపోజ్ టెర్మినేట్ అయిపోయింది అనుకోండి, క్యాన్సిల్ అనేది చూపిస్తుంది స్టేటస్ లో. సో క్యాన్సిల్ అయిన క్లయింట్ కాపీని మళ్ళీ మనం రీస్టార్ట్ ఎలా చేస్తాం? హౌ టు రీస్టార్ట్ ద క్లయింట్ కాపీ అగైన్? See here. See here, processing. Client copy is running, successfully completed. Client copy is copied. All the tables from source to target, cancel. During client copy is terminated. Restart cancel. Client copy is restarted, but restarted client copy also cancel. ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, క్లయింట్ కాపీ క్యాన్సిల్ అయితే ఎలా రీస్టార్ట్ చేస్తాం అంటున్నాం. సో క్యాన్సిల్ అయింది అనుకోండి, సో అగైన్ మళ్ళీ అదే క్లయింట్ లో లాగిన్ అవుతాం. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, యాక్చువల్ మనం 100 క్లయింట్ కి క్లయింట్ కాపీ స్టార్ట్ చేసాం, బట్ మనం ఐ థింక్ క్యాన్సిల్ చేసినట్టున్నాం. సో ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాగిన్ టు 100 క్లయింట్ విత్ SAP star విత్ పాస్వర్డ్ PASS. సో ఇప్పటి వరకు మనం 050 క్లయింట్ యూజ్ చేసాం, 100 క్లయింట్ యూజ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే క్లయింట్ కాపీ కంప్లీట్ అవ్వలేదు క్లయింట్ కి. గో టు SEC3 and click on all clients. See here, 100 క్లయింట్ కి మనం యూజ్ చేయలేదు, ఇప్పటి వరకు మనం యూజ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే క్లయింట్ కాపీ కంప్లీట్ అవ్వాలా, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఎక్కడ క్యాన్సిల్ అయింది? డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, అగైన్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ cancel when restarting. So finally we are getting the details where the client copy was cancelled. So total 80,796 tables, 72,000 అంటే ఇంకొక 8,000 నాట్ 8,000 టేబుల్స్ ఉంటే క్లయింట్ కాపీ అయిపోతుంది ఇది కూడా. సో టోటల్ టేబుల్స్ క్లయింట్ కాపీ అవ్వలేదు కదా, దట్ ఈస్ ద రీజన్ క్లయింట్ కాపీస్. సో రీస్టార్ట్ అయిన క్లయింట్ కాపీ కూడా క్యాన్సిల్ చేసాం. సో ఇంకొక 8,000 టేబుల్స్ పెండింగ్ ఉంది, అది అయిపోతే సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ అని వస్తుంది. సో దీన్ని మనం రీస్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఈ క్లయింట్ కాపీని కూడా మనం రీస్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, మనం ఇప్పుడు రీస్టార్ట్ చేద్దాం. గో టు, సో ప్రజెంట్ SSC 100 క్లయింట్లోనే ఉన్నాము, సార్ చెక్ చేద్దాం. గో టు ద టాప్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్, ఆల్రెడీ 100లో ఉన్నా కదా, ఇక్కడ చూడండి. ఆల్రెడీ వీఆర్ ఇన్ 100 క్లయింట్ విత్ SAP star. Now enter SCCL. Last client copy was terminated. Okay. The client copy is more than 3 days old. Changes which have been made in the source or target client in the meantime may cause data inconsistency when you restart our copy. అంటే more than 3 days అయిపోయింది క్లయింట్ కాపీ క్యాన్సిల్ అయ్యి, సో ఈ 3 days లో నంబర్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఆర్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద సోర్స్ క్లయింట్ అని చెప్తుంది. ఓకే, వి కంటిన్యూ ద క్లయింట్ కాపీ. రీస్టార్ట్ మోడ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ చెక్డ్, సిస్టమ్ ఆల్రెడీ చెక్డ్ రీస్టార్ట్ మోడ్. అండ్ నౌ క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ, క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. So here this is the final screen. Click on continue. If I click on continue, client copy again started. So ekkadaithe client copy cancel indo akkadi nunchi client copy start avutundi. It's not again, it is not started from first table onwards. That is how to lock a client. So anyone remember this one, how to lock a client? Okay, idea unda? Client administration lo last man cheppukuన్న కాన్సెప్ట్ ఇది. Anyone remember client lock? How to lock a client? సో అక్కడ లాక్ ఆప్షన్ ఉంటుందండి, యాక్చువల్లీ అక్కడ మనం అది క్లిక్ చేస్తే లాక్ అవుతుంది. సో దీనిలో SEC4 చెక్ బాక్స్, మీరు అంటుంది చెక్ బాక్సా? చెక్ బాక్స్ అండి, అది యాక్చువల్గా మనం మాన్యువల్ గా చెక్ చేయలేమండి, అది కాదు. క్లయింట్ లాక్ ఏంటంటే SE37లోనే మనం క్లయింట్ లాక్ చేయాలి.
అక్కడ క్లయింట్ లాక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ చెక్ బాక్స్ సిస్టమే చెక్ చేస్తుంది, అంటే ఆ క్లయింట్ లాక్ అయిందని. ఓకే. 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 సో మనం సో మాన్యువల్ గా ఎస్సీ ఎక్కడ లాక్ 37లో చేయడానికి మనం లేదు. లాక్ చేయాలి. అంతే కదా! ఎస్సీ 37లో లాక్ చేయాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ SE37 లోనే ఫ్రమ్ ఎనీ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లయింట్ మనం లాక్ చేయొచ్చు, ఓకే. ఓకే. ఏ క్లయింట్ లాక్ చేయొచ్చు. వై? బికాస్ ఈ క్లయింట్ లాక్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే క్లయింట్ కాపీ చేస్తున్నప్పుడు. ఫర్ సపోజ్ 000 క్లయింట్ నుంచి క్లయింట్ కాపీ చేస్తాం అనుకోండి న్యూ క్లయింట్ కి. సో 000 క్లయింట్ ని లాక్ చేయాలి మనం, ఎందుకంటే చేంజెస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. సో ఆఫ్టర్ క్లయింట్ కాపీ వీ కెన్ అన్లాక్ ద క్లయింట్. చాలా రేర్. ఇప్పుడు క్లయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో మీరు ఏ యాక్టివిటీ తీసుకున్నా చాలా చాలా రేర్ కండిషన్స్ లో చేస్తాం. ఇప్పుడు క్లయింట్ క్రియేషన్, అది దట్ ఈస్ నాట్ ఏ డైలీ యాక్టివిటీ. క్లయింట్ కాపీ కూడా మనం డైలీ క్లయింట్ కాపీస్ చేయమండి. సో ఇన్ మై 12 years ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఐ థింక్ హార్డ్లీ 6 or 7 టైమ్స్ చేసి ఉంటాం. అంటే అందరికీ ఇప్పుడు బేసిస్ కన్సల్టెంట్ వాళ్ళందరూ క్లయింట్ కాపీ ఇచ్చారని కాదు. అంటే సపోజ్ మనకు ఒక 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, ఈ యాక్టివిటీస్ అందరూ ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని జూనియర్స్ కి ఇస్తుంటారు. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ కదా. మనం క్లయింట్ కాపీస్ మనం అంటే ఒక 6-7 years వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవన్నీ జూనియర్స్ కి ఇస్తుంటారు. సో బిగినింగ్ ఆఫ్ కెరీర్ లో చేసి ఉంటాను. సో తర్వాత ఎప్పుడు చేయలేదండి క్లయింట్ కాపీస్. సో బికాస్ దీస్ ఆర్ నాట్ ఏ డైలీ యాక్టివిటీ. ఇప్పుడు యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటారా, కంపల్సరీ. అది మీరు 7 years ఉన్నా 8 years ఉన్నా యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్టివిటీస్ కంపల్సరీ చేయాలి. ఎందుకంటే సో మన ఆర్గనైజేషన్ లో న్యూ ఎంప్లాయీస్ జాయిన్ అవుతుంటారు, ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీస్ రిజైన్ చేస్తుంటారు. సో యూజర్ ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి, లాగిన్ ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి, వ్యాలిడిటీ ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి. సో యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓకే మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా ఇచ్చేస్తాం కంపేర్ విత్ క్లయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ డే టు డే యాక్టివిటీ కింద వస్తుంది అంతే సార్ అయితే. ఎగ్జాక్ట్లీ డే టు డే యాక్టివిటీ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే. సో కమింగ్ టు యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, హౌ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ యూజర్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. SU01 లో మనం యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం ఫర్ సపోజ్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేసాం. ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ కి మనం యూజర్ ఐడి క్రియేట్ చేయాలి, లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. SU01 సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఐడీస్, వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ద నేమ్స్. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద నేమ్స్ వీ షుడ్ యూజ్ ఐడీస్ ఓన్లీ. సో మీకు ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత సో మీకు ఏదైతే ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంటుందో మీ ఐడి కార్డు మీద, అదే ఎంప్లాయీ ఐడి యూజర్ ఐడి. అంటే సో నేను అబ్జర్వ్ చేసినంత వరకు ఇన్ని ఆర్గనైజేషన్స్, మేబీ అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా అలా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ యువర్ ఎంప్లాయీ ఐడి, దట్ ఈస్ యూజర్ ఐడి ఇన్ SAP. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో వన్స్ మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ లో KT ఉంటుంది. సో KTలో ఫస్ట్ మీరు మీ కొలీగ్స్ కానీ వీలైతే మీ టీమ్ లీడ్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ద యూజర్ పర్మిషన్స్. సో లైసెన్స్ యూజర్స్ అంటే ఎన్ని యూజర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మన ఆర్గనైజేషన్లో, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎందుకంటే SU01 లో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు, నో రిస్ట్రిక్షన్. సో మన ఆర్గనైజేషన్ ఒక 20 యూజర్స్కి లైసెన్స్ తీసుకుంది అనుకోండి, 20 యూజర్స్ని క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎక్కడ మనకి రిస్ట్రిక్షన్ ఏమి ఉండదు. మీ ఆర్గనైజేషన్ 20 యూజర్స్ లైసెన్స్ తీసుకుంది, సో యూ షుడ్ నాట్ క్రియేట్ మోర్ దాన్ 20 లైసెన్స్ అని ఎక్కడ మనకు మెసేజ్ ఏమి ఉండదండి. సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ బై యూజింగ్ SU01. సో మోర్ దాన్ 20 యూజర్స్ క్రియేట్ చేసామంటే SAP వాడు ఫైన్ వేస్తాడు. ఈ ఆడిటర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, ఆడిటింగ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. సో కంపెనీ లిమిట్ 20 యూజర్స్ అయితే, ఫర్ సపోజ్ 25 యూజర్స్ క్రియేట్ చేసింది, ఆ 5 యూజర్స్ కి ఫైన్. నార్మల్ గా ఫర్ సపోజ్ 3 lakhs ఉందనుకోండి ఒక యూజర్ కాస్ట్, ఐ థింక్ ప్రజెంట్ 3 lakhs అనుకోండి, నాట్ షూర్. ఒక యూజర్ ఐడి 3 lakhs అనుకోండి. వాళ్ళ ఫైన్ ఎలా ఉంటుందంటే దానికి 3 times వేస్తారు. సో 3 lakhs కి ఒక్కోసారి అంటే సిచ్యువేషన్ బట్టి సో 6 lakhs వేస్తారు ఒక ఐడికి, లేదంటే 9 lakhs కూడా ఉంటుంది.
అంటే ఒక ఐడి కాస్ట్ 9 lakhs తీసుకుంటారు. అంటే దట్ ఈస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫైన్. అలా ఫైన్ వేస్తారు మనకి. అది పెద్ద ఇష్యూ. మనకి ఎస్కలేషన్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఆ యూజర్స్ ని చెక్ చేసుకోకుండా యూజర్ ని క్రియేట్ చేయకూడదు. అప్పటికి ఇమ్మీడియట్ గా మనకేం ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. అది ఆడిటింగ్ లో బయటపడుతుంది ఇవన్నీ. సో యూజర్స్ ని చెక్ చేసుకుని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో యూజర్ క్రియేషన్ లిమిట్స్ అయిపోయాక అది ఇంకా స్టాప్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదండి. ఆటోమేటిక్ గా మనం ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు వన్ అన్లిమిటెడ్ గా. నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. మీకు ఎక్కడ మనకి లిమిట్ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అలర్ట్ రావడం గాని అట్లాంటివి ఏమైనా మనం సెటప్ నథింగ్ చేయొచ్చు. నథింగ్ మీ 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 ఓపిక ఎన్ని యూజర్స్ అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే. అండ్ హౌ టు డిలీట్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఫర్ సపోజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ, సో హీ రిజైన్డ్. సో 3 months నోటీస్ పీరియడ్ సర్వ్ చేయాలి. ఫస్ట్ మంత్ వరకే తనకి యాక్సెస్ ఉంటుంది. యాజ్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ మై ఆర్గనైజేషన్ 1 month యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ 1 month లో తన ప్లేస్ వేరే ఇంకొక ఎంప్లాయీ రిక్రూట్ చేసుకున్నాడు అనుకోండి, అదే ఐడి ఇంకొకరికి ఇవ్వాలి. అదే చెప్పుకున్నాం కదా. సో వీ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ మోర్ దాన్, ఫర్ సపోజ్ 20 users లైసెన్స్ అనుకోండి మా ఆర్గనైజేషన్. We should not exceed to more than 20 users. So whatever the ID we deleted, the same ID we are going to assign to new employee. So by using SU01 లో మనకి delete ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో డిలీట్ చేస్తే ఆ యూజర్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ డిలీట్ అవుతాయి అంతే. ఫర్ సపోజ్ S2006575 డిలీట్ చేసాం అనుకోండి, పర్సనల్ డీటెయిల్స్ డిలీట్ అవుతాయి ఇక్కడ. సో మళ్ళీ ఇదే ఐడి ఇచ్చేసి క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. సో తన డీటెయిల్స్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, డిపార్ట్మెంట్, ఫ్లోర్ నెంబర్ అండ్ మెయిల్ ఐడి, మొబైల్ నెంబర్, ఈ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేస్తాం. అంటే 1 month యాక్సెస్ ఉంటుంది తనకి. సో తర్వాత ఈ 1 month తర్వాతను ఎస్ఐపిలోకి లాగిన్ అవ్వలేదు, బట్ టీమ్స్ మీటింగ్ లో అటెండ్ అవుతారు. అంటే తనకి వర్క్ కూడా పెద్దగా ఇవ్వరు. అంటే లాగిన్ అయ్యలేకపోతే మనం తన వర్క్ ఏం చేస్తారు, బట్ టీమ్స్ మీటింగ్ ఇవి అటెండ్ అవుతారు. సో 2 months తర్వాత నియర్లీ 3 months తర్వాత టీమ్స్ మీటింగ్ కూడా టీమ్స్ కూడా తను డిలీట్ చేస్తారు. అంటే టోటల్ గా నోట్స్ పీరియడ్ కంప్లీట్ అయ్యానికి సో తన క్రెడెన్షియల్స్ అన్ని డిలీట్ అయిపోతాయి. సో బై యూజింగ్ SU01 we can delete the user. How to lock? సో ఇక్కడ లాక్ అంటే మనకి 2 types ఆఫ్ లాక్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. యూజర్ సైడ్ లాక్, బేసిస్ కన్సల్టెంట్ కెన్ ఏబుల్ టు లాక్ ద యూజర్. యూజర్ సైడ్ లాక్ మీన్స్ ఎగ్జాంపుల్ అది కూడా డిస్కస్ చేసాం. సో మనకు ఏటీఎం సెంటర్కి వెళ్తాం, ఏటీఎం సెంటర్కి. సో 3 times ఫర్ సపోజ్ పిన్ నెంబర్ మర్చిపోయాను అనుకోండి, సో 3 times ఎలా చేస్తుంది, 4th time లాక్ అయిపోతుంది, అకౌంట్ లాక్ అవుతుంది. బికాస్ 3 times రాంగ్ పాస్వర్డ్, డ్యూ టు సెక్యూరిటీ రీజన్ అకౌంట్ లాక్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ 24 hours, అంటే 24 hours ఐ థింక్ మిడ్ నైట్ తర్వాత అది ఆటోమేటిక్ అన్లాక్ అవుతుంది. ఐ థింక్ యాజ్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ అది ఆటోమేటిక్ అన్లాక్ అవుతుంది. సో అది యూజర్ సైడ్ లాక్. The user is locked because of he entered more than 3 times wrong pin. అదే SAP లో more than 5 times wrong password ఎంటర్ చేశారు అనుకోండి, too many password no longer possible, too many failed attempts అని వస్తుంది. too many failed attempts అంటే అది యూజర్ సైడ్ లాక్ అయ్యాడు. యూజర్ రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయడం వల్ల లాక్ అయ్యింది. దట్ ఈస్ సెకండ్ వన్, యాజ్ ఎ బేసిస్ కన్సల్టెంట్. ఫర్ సపోజ్ బ్యాంక్ లో మన అకౌంట్ ఫ్రీజ్ అయిపోయింది, ఎందుకంటే సమ్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినాయి అనుకోండి. సో మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండానే మనకు అకౌంట్ లాక్ చేస్తారు మేనేజర్, రైట్? ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా అంతే. ఫర్ సపోజ్ మనం ఆ యూజర్ లాక్ చేయాలనుకోండి, మన సైడ్ నుంచి లాక్ చేయొచ్చు. సో యూజర్ ఐడి ఇక్కడ మనకు లాక్ ఉంటుంది. లాక్ క్లిక్ చేస్తే నా ప్రెసెంట్ యూజర్ ఈజ్ నాట్ లాక్డ్, సో క్లిక్ ఆన్ లాక్, యూజర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి లాక్డ్. How to create multiple users? SU01 for single user, SU10 for multiple user. SU10 we can create more than one user, n number of users మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో దీంట్లో కూడా క్రియేట్ చేంజ్ one user we can able to modify from apart from number of users. So delete, lock, unlock global. అంటే
వేరే క్లయింట్స్ లో ఉన్న యూజర్స్ కూడా మనం అన్లాక్ చేయొచ్చు. సో వేరే ఇన్స్టెన్స్ లో ఉన్న యూజర్స్ కూడా అన్లాక్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ అండ్ ఫైనలీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, హౌ టు అప్డేట్ ద పాస్వర్డ్. ఓకే, ఇది మనం ఆల్రెడీ ఇది కూడా డిస్కస్ చేసాం. ద మెయిన్ క్వశ్చన్ ఈస్, ద సిక్స్త్ వన్ ఈస్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్. టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్. సో మన ఎస్ఏపిలో యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. See here, go to SU01, SU01. సో ఆల్రెడీ మనం యూజర్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ లాగాన్ డేటాలో మనకి టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్ టైప్ బై డిఫాల్ట్ డైలాగ్ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా మనకి 5 టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్: డైలాగ్ యూజర్, కమ్యూనికేషన్ యూజర్, సిస్టమ్ యూజర్, సర్వీస్ యూజర్ అండ్ రెఫరెన్స్ యూజర్. సో మనకి 5 టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్. See here, డైలాగ్ యూజర్, సిస్టమ్ యూజర్, కమ్యూనికేషన్ యూజర్, రెఫరెన్స్ యూజర్, సర్వీస్ యూజర్. వాట్ ఈస్ డైలాగ్ యూజర్? బై డిఫాల్ట్ మనకి డైలాగ్ యూజర్ వస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ క్రియేట్ డైలాగ్ యూజర్, like system user, communication user, service user, reference user. What is dialogue user? Dialogue user means, so మనం SAP లో లాగిన్ అవుతున్నామంటే through GUI we are going to login. See here. సో GUI నుంచి లాగిన్ అయ్యే యూజర్ ని డైలాగ్ యూజర్ అంటాం. సో డైరెక్ట్ గా GUI నుంచి లాగిన్ అవుతుంది. సో GUI we are going to log into SAP. Enter the user ID, password. సో ఇక్కడ నుంచి లాగిన్ అవుతున్నాం అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఏ డైలాగ్ యూజర్. The user can able to log in through GUI. So there are main 5 types of users. So dialogue user, system user, third one is communication user, fourth one is service user, and fifth one is reference user. System user, communication user, service user, and reference user. So what is dialogue user? So dialogue user we are also called as a normal human user. Why? Because dialogue user is a real human user who log into SAP and work directly. So the user is can able to log into SAP through logon pad, GUI login, log into SAP system, through GUI. SAP GUI every day. Enter password manually. So ఇక్కడ మనం లాగిన్ అవ్వాలంటే go to SAP login pad, enter the client number, user ID, enter the password manually మనం password enter చేయాలి. So once we log into SAP, we can able to see the screens. So transaction codes execute చేస్తుంటాం, final గా log out. So this is dialogue user. And we can able to check the we can able to see the we can able to dialogue user can able to change the password, change the initial password.
initial password. Can able to change the initial password. See here, what is the meaning of to change the initial password? For suppose as a basis consultant గా మనం ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, ఆ యూజర్ డీటెయిల్స్ క్రెడెన్షియల్స్ మనం 1-to-1 ఇంటరాక్షన్ లో టీమ్స్ లో 1-to-1 ఇంటరాక్ట్ అయ్యి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ షేర్ చేస్తాం. షేర్ చేసినప్పుడు పాస్వర్డ్ మనం క్రియేట్ చేసిన పాస్వర్డ్ అది ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్. సో యూజర్ సో ఫర్ సపోజ్ గణేష్ అని ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం SV01 లో. Click on create. Last name is mandatory and log on data. In log on data, enter the password. India 123. India 123. And user type is dialog user only. I'm going to create dialog user. I'm going to create dialog user. And enter the password. Click on save. So successfully user created. Now the user tried to log into SAP. What happened? 050 claim. User ID Ganesh, password, initial password, basis consultant provided password, India 123. So India 123 ఎంటర్ చేసిన వెంటనే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా మనకు ఒక పాపప్ విండో వస్తుంది. సో దీంట్లో గణేష్, సో ఆ యూజరు తన ఓన్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు, న్యూ పాస్వర్డ్. సో హియర్ గణేష్ కెన్ ఏబుల్ టు అసైన్ హిస్ ఓన్ పాస్వర్డ్. India 123 is given by the basis consultant, initial password. సో లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోమని చూపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ డైలాగ్ యూజర్ కెన్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ద ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్, నాట్ ఎవ్రీ టైం. ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్ మాత్రం చేంజ్ చేసుకోండి. సో ఆఫ్టర్ టు చేంజ్ ద పాస్వర్డ్, దట్ ఈస్ డన్ బై ద బేసిస్ కన్సల్టెంట్. సో దిస్ ఈస్ డైలాగ్ యూజర్. అండ్ కమింగ్ టు కమ్యూనికేషన్ యూజర్, సెకండ్ వన్ కమ్యూనికేషన్ యూజర్. So communication user, communication between the systems, communication, interaction. A communication user is used one system talk to another system. So for suppose development system to quality system, మనం కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసాం, RFC కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, మనం ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి, కమ్యూనికేషన్ యూజర్. సో కమ్యూనికేషన్ యూజర్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ద RFC కనెక్షన్స్. అంటే ఒక వాచ్మెన్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది అది కమ్యూనికేషన్ యూజర్. సో టూ సిస్టమ్స్ కి కనెక్టివిటీని చూసుకుంటుంది కమ్యూనికేషన్ యూజర్. సో దిస్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ టు కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్. ఇట్స్ నాట్ ఎ హ్యూమన్, ఇంటర్నల్ యూజర్. వీ కాంట్ ఏబుల్ టు సీ ద యూజర్. So this is not internal mission. So this is internal user. One system to another system. So two companies exchange the emails automatically. For example, for suppose మనం మనీ విత్డ్రా చేయాలనుకోండి త్రూ ATM కార్డు. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ IDFC, ఫర్ సపోజ్ HDFC బ్యాంక్, SBI బ్యాంక్ ATM కార్డు ఉందనుకోండి. SBI బ్యాంక్ ATM కార్డు నుంచి కూడా మనం మనీ విత్డ్రా చేస్తాం. బట్ మన అకౌంట్ SBIలో ఉంది, బట్ ATM HDFC. సో two companies, two banks can able to communicate, and finally we can able to withdraw the amount. So that is for communication purpose. So no human involved, just a system communication only. అంటే జస్ట్ మనం ATM మిషన్ లో ATM ఇన్సర్ట్ చేసి మన పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మన బ్యాంక్ నుంచి HDFC బ్యాంక్ కి కమ్యూనికేషన్, అంటే HDFC బ్యాంక్ నుంచి మన బ్యాంక్ కి కమ్యూనికేట్ అయ్యి, సో ఫైనల్ గా వీ కెన్ ఏబుల్ టు విత్డ్రా ద అమౌంట్, రైట్? సో ఇది ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి? కమ్యూనికేషన్ యూజర్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద systems. So system to system interfaces like RFC connections and external communication purpose. So external communication purpose కోసం మనం
కమ్యూనికేషన్ యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తాం. అండ్ సిస్టమ్ యూజర్ this is only for within the system. So communication user, one system to another system. This is system user only for within the system. The simple meaning is a system user is a background machine, not a human. No manual logon, so no GUI is possible, no password. There is no possibility to change the password. No password change. So easy for automation. For suppose, సో మనం క్లయింట్ కాపీ స్టార్ట్ చేసాం. మన క్లయింట్ కాపీలో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి. ఇమ్మీడియట్, పర్టికులర్ డేట్ అండ్ టైం, ఆఫ్టర్ జాబ్, ఆఫ్టర్ ఈవెంట్. ఫర్ సపోజ్ మన షిఫ్ట్, సో ప్రజెంట్ నేను మార్నింగ్ షిఫ్ట్లో ఉన్నాను, 2:30కి అయిపోతుంది. సో నైట్ 10 o'clockకి క్లయింట్ కాపీ చేయాలి. బట్ ఆ టైంలో మనం ఉన్నాం కదా, షిఫ్ట్ నాకు 2:30కి అయిపోతుంది. సో 10 o'clockకి మనం షెడ్యూల్ చేస్తాం క్లయింట్ కాపీ 10 o'clock స్టార్ట్ అవ్వాలని. సో ఈ 10 o'clock రీచ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఈ సిస్టమ్ యూజరే స్టార్ట్ చేస్తుంది క్లయింట్ కాపీని. సో సిస్టమ్ యూజర్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ద ఇంటర్నల్ యాక్టివిటీస్. సిస్టంలో ఇంటర్నల్ యాక్టివిటీస్ మనం క్లయింట్ కాపీ షెడ్యూల్ చేసాం 10 o'clockకి. సిస్టమ్ టైం 10 PM రీచ్ అయిపోయింది. ఆటోమేటిక్గా క్లయింట్ కాపీ స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ బై సిస్టమ్ యూజర్ విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్. లోకల్ క్లయింట్ కాపీ, దట్ ఈస్ సిస్టమ్ యూజర్ విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్. నో హ్యూమన్ ఇన్వాల్వ్డ్. సీ హియర్, నో హ్యూమన్ లాగిన్. ఇక్కడ క్లయింట్ కాపీ మనం షెడ్యూల్ చేసామంటే ఆ టైంలో మన హ్యూమన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏం అవసరం లేదు. సో సిస్టమ్ టైం రీచ్ అయింది అనుకోండి, 10 PM రీచ్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా క్లయింట్ కాపీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో యూజ్డ్ ఫర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్స్, ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్కి. సో నో ఇంటరాక్టివ్ లాగాన్, నో GUI, no GUI, SAP GUI login allowed, password does not expire. Used for background jobs. So next one, service user. Yeah, so the fourth one is service user. Service user is it's a shared login. Service user is look like a shared login. What is the meaning of shared login? See here, no personal identity used many people. So mainly training purpose. We are using service user for training purpose. No GUI, GUI login is possible. GUI, SAP GUI login is possible. SAP GUI login possible, but no password change required. అంటే మన డైలాగ్ యూజర్ కనుకోండి, ఇనీషియల్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన వెంటనే సో యూజర్ ఓన్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసుకోవడానికి మనకు పాపప్ విండో వస్తుంది. బట్ హియర్ దేర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ టు చేంజ్ ద పాస్వర్డ్. యూజ్డ్ ఫర్ టెంపరరీ యాక్సెస్ ఓన్లీ ఫర్ ట్రైనింగ్ పర్పస్. ట్రైనింగ్ అంటే 365 days ఉంటుంది కదా, టెంపరరీ యాక్సెస్, ఈజీ లాగిన్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఫర్ సపోజ్ క్వాలిటీ సిస్టమ్ ఉంది. ఎందుకంటే న్యూ ఎంప్లాయీస్ అందరూ క్వాలిటీ సిస్టంలోనే ట్రైన్ అవుతారు. క్వాలిటీ సిస్టమ్, ఇన్ క్వాలిటీ సిస్టమ్ వీ నో 000, 001 default clients అవి. And after that, so we created 050 client for testing purpose. And after that, after 050 client, we created 100 client for training purpose. ఇది SAP basis వాళ్ళకి న్యూ ఎంప్లాయీస్ ట్రైనింగ్ పర్పస్, ట్రైనింగ్ క్లయింట్. ఈ ట్రైనింగ్ క్లయింట్లో PFCC టీ కోడ్ ఇచ్చేసి ఒక రోల్ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే రోల్ నేమ్ ఈజ్ Z:, basis
ట్రైనింగ్ సింగిల్ రోల్ అని ఒక రోల్ క్రియేట్ చేస్తాం. సింగిల్ రోల్ బేసిస్ ట్రైనింగ్ సింగిల్ రోల్ అండ్ అసైన్ ద టీ కోడ్స్ లైక్ SU01, SU10, SEC3, SEC4 like this. So T codes occur or 10 T codes or 15 T codes. SE37, PFCG, SM50, SM02. So like this, okay, 8 T codes అనుకోండి. ఈ రోల్లో ఆల్రెడీ వీ నో హౌ టు క్రియేట్ ఎ రోల్. ఈ రోల్ క్రియేట్ చేస్తారు. 100 క్లయింట్లో రోల్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ యూజర్ ట్యాబ్ ఉంటుంది కదా, ఈ రోల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ట్యాబ్ మెనూ ట్యాబ్లో యాడ్ చేసాం టీ కోడ్స్ అన్ని. నెక్స్ట్ ఆథరైజేషన్ ట్యాబ్లో ఈ టీ కోడ్స్ వర్క్ అవ్వడానికి పర్మిషన్స్ అన్ని ఆథరైజేషన్స్ లో మెయింటైన్ చేసాం. ఫైనల్ గా యూజర్ ట్యాబ్, ఆ యూజర్ లో ఇక్కడ ట్రైనింగ్ కి ఎవరైతే అటెండ్ అవుతున్నారో న్యూ ఎంప్లాయీస్, ఆ యూజర్స్ అందరిని యాడ్ చేసాం అనుకోండి. ఆ యూజర్స్ అందరూ ఇక్కడ అంటే యూజర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మెయిన్ ఏంటంటే యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి కదా, యూజర్ ట్యాబ్ యాడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూజర్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్న టైంలో యూజర్ టైప్ మనం సర్వీస్ అని ఇచ్చామనుకోండి, యూజర్ టైప్ సర్వీస్ అని ఇచ్చామనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ S3006575 ఎంప్లాయీస్, S3006576, S3006577, S3006578, S3006579, S3006580. ఫర్ సపోజ్ ఈ 6 బేసిస్ కన్సల్టెంట్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం. యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసిన టైంలో టైప్ ఆఫ్ యూజర్ సర్వీస్ యూజర్ అని మెన్షన్ చేయాలి. సో మెన్షన్ చేసిన తర్వాత యూజర్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత రోల్ క్రియేట్ చేస్తాం. రోల్లో ఈ యూజర్ ఐడీస్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి, ఈ 6 మెంబర్స్ డైరెక్ట్ లాగిన్ అవుతారు. అంటే ఆ పాస్వర్డ్ మనం ఏదైతే ఇస్తామో పాస్వర్డ్ India 123 ఇచ్చామనుకోండి, India 123 లాగిన్ అవుతారు. వాళ్ళకి ఇంకా పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయడానికి నో ఆప్షన్. ఓన్లీ డైలాగ్ యూజర్ కి పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయడానికి ఆప్షన్ వస్తుంది. కమ్యూనికేషన్ యూజర్ కి అసలు GUI యాక్సెస్ ఏ ఉండదు. సర్వీస్ యూజర్ కి సిస్టమ్ యూజర్ కి GUI యాక్సెస్ ఉండదు. ఇంటర్నల్ గా సిస్టమ్ యూజర్ అంటే విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్, కమ్యూనికేషన్ యూజర్ అంటే కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద సిస్టమ్స్ కోసం. సో GUI ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ సిస్టమ్ యూజర్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ యూజర్. GUI పాసిబుల్ ఫర్ డైలాగ్ యూజర్ అండ్ సర్వీస్ యూజర్. సో డైలాగ్ యూజర్ లో యూజర్ కెన్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ద ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్, బట్ సర్వీస్ యూజర్ లో పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయడానికి లేదు. వాట్ ఎవర్ ద పాస్వర్డ్స్ ఆర్ గివెన్ బై ద బేసిస్ కన్సల్టెంట్, అంటే సీనియర్ బేసిస్ కన్సల్టెంట్ ఎవరైతే మీకు క్రియేట్ చేస్తున్నారో యూజర్ ఐడీస్, సో తను ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ తోటి లాగిన్ అవుతారు, డైరెక్ట్ లాగిన్ అయిపోతుంది. ఐ విల్ షో యూ. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ బై వన్ యూజర్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ SU01 ఆల్రెడీ మనకి డైలాగ్ యూజర్ ఓకే, ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసి చూసాం ఆల్రెడీ. ఓకే, క్లయింట్ కాపీ అయిపోయినట్టుంది. 100 క్లయింట్ కి చెక్ చేద్దాం. గో టు SEC3 ఆల్ క్లయింట్స్. ఓకే, సో 100 క్లయింట్ కూడా క్లయింట్ కాపీ అయిపోయింది. సో ప్రీవియస్ గా క్యాన్సిల్ అండ్ రీస్టార్టింగ్ అని ఉంది. సో రిమైనింగ్ 8000 టేబుల్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. బట్ 3 times క్లయింట్ కాపీ చేసాం. 100 క్లయింట్ కి 3 times క్లయింట్ కాపీ చేసాం ఇప్పటి వరకు. సో దిస్ ఈస్ లేటెస్ట్ క్లయింట్ కాపీ 14 to 2026. Yeah. So 80,786, 80,786 completed successfully with SAP Score all profile. Okay, now onwards we can able to use 100 client also. So present a client is 050. Okay. So first I'm going to show you how to create a communication user. SU01 username communication.
సో కమ్యూనికేషన్ మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంటుందని సేమ్ నేమ్ వేస్తున్నాను. కమ్యూనికేషన్, కంట్రోల్ సి, క్రియేట్, లాగ్ ఆన్ నేమ్ మీన్స్ దర్ ఇస్ లాస్ట్ నేమ్, లాగ్ ఆన్ లాస్ట్ నేమ్, కమ్యూనికేషన్ యూజర్ అండ్ లాగ్ ఆన్ డేటా. ఈ లాగ్ ఆన్ డేటాలో కమ్యూనికేషన్, ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం బికాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ కమ్యూనికేషన్ యూజర్. India 1 2 3, repeat password also India 1 2 3, save. Okay, so communication user created. Now the user try to log into SAP. What happens? See here, 050 client, user ID, communication user, India 1 2 3. See here, login with the dialog user. This system is asking log on with the dialog user because communication user is not a GUI. Is not possible to log into GUI. So communication user not possible to log into GUI. That is the reason it is system is asking log on with a dialog user only. అంటే communication user మనం లాగిన్ అవ్వలేము GUI నుంచి. నెక్స్ట్ I'm going to create a system user. I'm going to create system user. సార్ ఇది కమ్యూనికేషన్ యూజర్ ఇప్పుడు జియోఐ నుంచి లాగిన్ అవ్వలేకపోతే మనం ఎలా దాన్ని లాగిన్ జస్ట్ అవుతాం? క్రియేట్ చేస్తాం అంటే జస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. అది ఇంటర్నల్ గా మనం ఏం చూడడం యూజర్ ఏం చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ మానిటర్ చేయడానికి కోసమే మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే. సో 2 సిస్టమ్స్ కి మనం కనెక్షన్ చేసాం అనుకోండి, ఆ 2 సిస్టమ్స్ కి కనెక్షన్ కోసం కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసిన దాన్ని మానిటర్ చేయడం కోసం, జస్ట్ లైక్ వాచ్మెన్ ఫర్ 2 సిస్టమ్స్ కనెక్షన్. ఓకే. సో సిస్టమ్ యూజర్ we are going to create, click on create, last name system user, log on data. Log on data లో ఇక్కడ మనం సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, సిస్టమ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో India 1 2 3. మనం జస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. క్రియేట్ చేసామంటే సిస్టమ్ యూజర్ క్రియేట్ చేసామంటే సో తర్వాత మనం ఏదైతే క్లయింట్ కాపీ చేస్తున్నామో అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్స్ అప్కమింగ్ సెషన్ అది బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్స్ లో మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటాం. సో ఇవన్నీ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది సిస్టమ్ యూజర్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అట్లీస్ట్ 1 సిస్టమ్ యూజర్ 1 కమ్యూనికేషన్ యూజర్. Okay, system user created, try to log into SAP. So here also we are getting 050 client. So here also we'll get the error message, log on with the dialog user, because system user also not a we are not able to log into GUI. అది ఇంటర్నల్ పర్పస్ కోసం మనం క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే ఇంటర్నల్ గా కూడా మనం దాంతో మనం ఏం చేయం. ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తామంటే ఆటోమేటిక్ అది మనం షెడ్యూల్ చేసిన క్లయింట్ కాపీస్ ని అంటే 10 PM కి షెడ్యూల్ చేసాం అనుకోండి, 10 PM రీచ్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ యూజరే స్టార్ట్ చేస్తుంది క్లయింట్ కాపీ. సో రిమోట్ క్లయింట్ కాపీ ఉంది, రిమోట్ క్లయింట్ కాపీ ఫర్ సపోజ్ అది కూడా క్లయింట్ కాపీయే 2 సిస్టమ్స్. సో రిమోట్ క్లయింట్ కాపీ మనం 10 PM కి షెడ్యూల్ చేసాం అనుకోండి, సో ఇది విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్ కాదు కాబట్టి సిస్టమ్ యూజర్ సైలెంట్ లో ఉంటుంది. కమ్యూనికేషన్ యూజర్ 10 PM రీచ్ అయింది అనుకోండి సిస్టమ్ టైము, ఆటోమేటిక్గా కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసి క్లయింట్ కాపీ స్టార్ట్ చేస్తుంది. అంటే 2 సిస్టమ్స్ ని కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. సో సిస్టమ్ దట్ ఈస్ సిస్టమ్ యూజర్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ యూజర్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ సర్వీస్ యూజర్. ఈ సర్వీస్ యూజర్ ఏంటి? 050 క్లయింట్ యూజర్. ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా యూజర్ని. సర్వీస్ యూజర్, service user, click on create, last name, log on data. సో ఇక్కడ సర్వీస్ అనేది సెలెక్ట్ చేద్దాం. India 1 2 3, India 1 2 3, సేవ్. సో ఇది సర్వీస్ యూజర్ క్రియేట్ అయిపోయింది. India 1 2 3 తోటి మనం పాస్వర్డ్ India 1 2 3 ఇచ్చాం పాస్వర్డ్. So the user is try to log into SAP. What happened? 050 client. So username, service, password India 1 2 3. Directly login అయిపోతుంది.
See here, it is not asking to change the password. అదే డైలాగ్ యూజర్ అనుకోండి, పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోమని పాపప్ విండో వస్తుంది. సో ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ట్రైనింగ్ లో యూజ్ చేస్తాం. సో యూజర్స్ అందరినీ సిస్టమ్ యూజర్స్ గా క్రియేట్ చేసి ఒక రోల్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం. పిఎఫ్సిసి Z: basis training single client, single role, create single role, click on save menu. What are the T codes మనం ఏం చెప్తున్నాం? Okay, the T codes, click on transaction, add the T codes. SU01 tab SU10 SEC3 SEC4 SEC9 SE37 SECL local client copy PFCC 3 6 7 8. Okay, total 80 codes. Assign transactions 4 5 6 7 8. Authorizations, propose profile name. System will generate a profile for every role. Change authorization data. So present we don't have any plan version, full authorizations. We need to maintain green signal. The parent signal should be green. Save, generate. Now go back. User tab lo మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన user ID service. Click on save. User comparison. సో ఇలా నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్, నాట్ ఓన్లీ వన్ యూజర్, ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ మనం యాడ్ చేసాం అనుకోండి. సో ఆ యూజర్ లాగిన్ అయితే ఇదేనా? ఓకే, సర్వీస్ యూజర్ రైట్. మెనూ రీఫ్రెష్. See here the list of T codes, technical names, display technical names. So list of T codes, total 8 T codes. So 8 T codes ఇక్కడ ఎంతమందిని యాడ్ చేస్తే అంతమంది యూజ్ చేసుకుంటారు. బట్ సో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ది పాస్వర్డ్. ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయడానికి లేదు. వన్స్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్, delete all the users, delete the role also. That is service user. So SAP నుంచి లాగిన్ అయ్యేది ఓన్లీ 2 users అండి. ఈ 5 users లో డైలాగ్ యూజర్ అండ్ సర్వీస్ యూజర్. ఫైనల్లీ రెఫరెన్స్ యూజర్. వాట్ ఈస్ రెఫరెన్స్ యూజర్? అడిషనల్ ఆథరైజేషన్స్. అడిషనల్ ఆథరైజేషన్స్ అంటే సింపుల్ గా ఏంటంటే ఇది ఇట్స్ నాట్ ఏ మీన్స్ ద యూజర్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు లాగిన్ టు త్రూ జియూఐ నుంచి లాగిన్ అవ్వడానికి లేదు. సో ఈ రెఫరెన్స్ యూజర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంటే see here S2006575. సో తనకి ప్రజెంట్ ఒక రోల్ ఉంది, దట్ ఈస్ Z: basis Z: basis S2006575
సింగిల్ రోల్ ఉంది, దానిలో నంబర్ ఆఫ్ టీ కోడ్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ సపోజ్ సో ఆఫ్టర్ 1 year, సో 1 year తర్వాత ఒక 10 టీ కోడ్స్ కావాలనుకోండి, 10 టీ కోడ్స్ కావాలి. ఈ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్న ఒక 5 members కి 10 టీ కోడ్స్ అడిషనల్ గా, అంటే వాళ్ళకున్న టీ కోడ్స్ కాకుండా, వాళ్ళకున్న రోల్లో ఉన్న టీ కోడ్స్ కాకుండా ఇంకొక ఎక్స్టర్నల్ 10 టీ కోడ్స్ కావాలనుకోండి. సో దానికి సపరేట్ రోల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి z:\basis reference సింగిల్ రోల్ అనే ఒక రోల్ క్రియేట్ చేసి, ఆ రోల్లో ఈ 5 members కావాల్సిన టీ కోడ్స్ యాడ్ చేసి ఈ రోల్ని ఈ యూజర్కి రెఫరెన్స్ యూజర్కి అసైన్ చేస్తారు. రెఫరెన్స్ యూజర్. సో ఎడిషనల్ ఆథరైజేషన్స్, ఎగ్జిస్టింగ్ ఆథరైజేషన్, అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ టీ కోడ్స్, ఎగ్జిస్టింగ్ రోల్ ఇది. ఇవి కాకుండా ఎక్స్టర్నల్ గా ఈ టీ కోడ్స్, ఈ రోల్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్టర్నల్ ఆథరైజేషన్ మీన్స్ ఎడిషనల్ ఆథరైజేషన్స్. సో తనకు ఉన్న టీ కోడ్స్ కాకుండా ఇంకొక 10 టీ కోడ్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం. ఆ టీ కోడ్స్ ని డైరెక్ట్ గా రోల్లో యాడ్ చేయకుండా ఇంకొక రోల్ క్రియేట్ చేసి ఆ రోల్లో 10 టీ కోడ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు అంటే ఈ 10 టీ కోడ్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యూ, ఇంకొక 5 members కూడా యూజ్ చేసుకోవాలనుకోండి, సో వాళ్ళకి అందరికి కలిపి ఒక రోల్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఈ రోల్ ని రెఫరెన్స్ యూజర్ గా అసైన్ చేస్తారు. సో ఐ విల్ షో యూ ప్రాక్టికల్లీ. So we are going to create a user SU01 reference log on data, select user type as reference user, log on not possible, సో ఈ యూజర్ కి see here. సో ఇక్కడ రెఫరెన్స్ యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, సో ఈ రెఫరెన్స్ కి ఒక రోల్ క్రియేట్ చేద్దాం. PFCG reference single role. Click on create single role. Save menu transaction like PFCG, the T codes SEC 9, SM59, SEC 7, SEC 8, BD 54, SM 59. Already SM 59 is there. STMS
Enter. Assign transaction. Authorizations. Propose profile name. Change authorization data. Save and generate. So user create చేసాం కదా just now reference. User comparison complete. See here. అంటే ఇది రెఫరెన్స్ ని ఒక రోల్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ రోల్ ఏంటంటే ఒక 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు బేసిస్ కన్సల్టెంట్స్. సో 5 బేసిస్ కన్సల్టెంట్స్ ఉన్నారు. Yes, 2006575. సూర్య గారు మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు. Additional authorizations. If my voice is not audible, Now okay. yeah.
సో దిస్ ఈస్ ఎడిషనల్ ఆథరైజేషన్స్. సో ఆ యూజర్కి ఉన్న రోల్కి ఇంకొక రోల్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఎడిషనల్ ఆథరైజేషన్. సేమ్ రోల్ టు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అసైనింగ్ ద సేమ్ రోల్ టు 100 యూజర్స్, అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న రోల్కి ఎడిషనల్ ఇంకొక రోల్ యాడ్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ రెఫరెన్స్ యూజర్. సో GUI నుంచి లాగిన్ అయ్యేది ఓన్లీ 2 యూజర్స్, డైలాగ్ యూజర్ అండ్ సిస్టమ్ యూజర్. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ ద డాక్యుమెంట్ ఇన్ అవర్ వాట్సాప్ గ్రూప్. సో ఇది ఒకసారి మీరు గో త్రూ అవ్వండి. సో ఈజీగా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇన్ క్లయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో నెక్స్ట్ ఈ రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో వన్స్ సెక్యూరిటీ is completed, we'll discuss role administration. Expected interview questions. Okay, so these are the interview questions. సో ఇది కూడా నేను షేర్ చేస్తాను. మీకు వీలైతే దీనికి ఆన్సర్స్ మీరే ప్రిపేర్ చేయండి, గూగుల్లో చూసైనా. సో దీనికి మీరు ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఓకే, Yeah. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ. విల్ మీట్ ఆన్ నెక్స్ట్ సెషన్. సో చూడండి, 8 + 6 జస్ట్ 14 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనకి నియర్లీ 2 hours పట్టింది. అంటే మనం ఇన్డెప్త్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. సో మీకు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా యూజ్ అవుతుంది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసింది. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. విల్ మీట్ ఆన్ నెక్స్ట్ సెషన్. So next session 5 PM ka sir? Yes, so we have session at 5 PM also. Okay, thank you. సో ఏదైనా చేంజెస్ ఉంటే నేను గ్రూప్లో పింగ్ చేస్తానండి. Okay, sure.